দর্শক, একরকম সমঝোতার মধ্য দিয়ে সম্প্রতি শেষ হলো জলবায়ু সম্মেলন কপ২৬। এবারে সম্মেলনে সবার নজর ছিল চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। বিশেষ করে কার্বন নিঃসরণ কমাতে দুই দেশের ভূমিকাই ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয়। জলবায়ু ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এবং বিশ্ব নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয়ে কপ২৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং হুমায়ুন কবির এবং চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ। আপনাদের আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আলোচনার শুরুতেই চলুন দেখে আসি ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো RTV বিশেষ সাক্ষাৎকার। দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আহসানুল হক। আমার সাথে আজকে গ্লাসগো থেকে যোগ দিচ্ছেন ভয়েস অব আমেরিকা লন্ডন ব্যুরোর হেনরি রিচওয়েল। গ্লাসগোতে শেষ হয়ে গেছে জলবায়ু সম্মেলন কপ26 ক্লাইমেট সামিট এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন হেনরি রিচওয়েল। তার সাথে এখন কথা বলছি। হেনরি, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। হাউ আর ইউ ডুইং? Great, good to be with you. It's good to see you in Glasgow, where you covered the summit recently held. And we know that an agreement has been done at the end of the summit. President Biden was there. Former President Obama was there. Now, after this huge summit in which almost 200 countries, representatives from 200 countries attended, is it seen as a success or a failure in the combat against climate change? Well, I guess it all depends on your perspective, but the mere fact that, as you say, 197 countries have come together here in Glasgow and managed to reach an agreement and agree on the wording of a final document, I think will be seen as a success. I think today we can say with credibility that we have kept 1.5 degrees within reach, but its pulse is weak. And it will only survive if we keep our promises, if we translate commitments into rapid action, and if we deliver on the expectations set out in this Glasgow Climate Pact to increase ambition to 2030 and beyond, and if we close the vast gap that remains, as we must. Now, you imagine that you have so many different parties here at the summit, some like the United States and European countries, developed countries who already have powerful economies, who have already emitted lots of carbon dioxide and greenhouse gases into the atmosphere. And then you have lots of developed countries as well from across Asia, Africa and South America, whose economies are not so developed and who are being asked to not go through that same process, to not emit the same amounts of greenhouse gases in their fight for economic development. And so you bring together all of those parties, 25,000 delegates here in Glasgow across the course of those 2 weeks, and the fact that they could agree on a text, on an agreement on how to fight climate change, I think is being seen as a success in itself. However, it depends who you talk to here. Some of the delegates were deeply disappointed that the language wasn't more specific or didn't go far enough. For example, particularly the language on eradicating the use of fossil fuels, of coal, oil and gas. There was a reference to phasing out the unabated use of coal and slowly phasing out the inefficient subsidies of fossil fuels. But that, many delegates think, leaves a lot of room for maneuver for polluting countries like China, like Australia and like Russia to keep on pumping out fumes from the use of fossil fuels. There was also some disappointment as well over the wording around climate finance. Now, this is a key section of these climate summits. As I mentioned before,
rich countries are largely to blame for the climate crisis. They're the ones who have put by far the majority of greenhouse gases into the atmosphere. But it is the poorer countries, countries like Bangladesh, countries in Africa, low-lying island states that are bearing the brunt of climate change. They're the ones that are seeing the typhoons, the droughts, the heat waves that are causing them huge amounts of damage and costing them billions and billions of dollars every year. And so therefore there's an agreement known as climate finance, whereby the richer countries are paying those poorer countries not only to cope with the effects of climate change, but also to help them decarbonize their economies, to help them bring in those new technologies, whether it's electric cars or wind turbines to generate electricity. Back in 2009, the rich countries said they would give $100 billion a year to the poorer countries, but that still hasn't materialized. The deadline was 2020. Here we are in 2021, and the poorer countries say we still haven't got the money. Well, when President Biden was in Glasgow, he expressed some disappointment about the absence of the top greenhouse gas emitter country, China, and also Russia, even though United States of America is also one of the top countries in this regard. How other countries are reacting to that, the absence of China and Russia? There is general disappointment after the summit that China and Russian leadership did not show up, although it has to be borne in mind that Xi Jinping has not traveled at all since the pandemic hit, so that wasn't really expected. I think there was greater disappointment that Russian President Vladimir Putin did not show up to the summit. As you say, China is responsible for for the biggest share, individual share of greenhouse gas emissions. Around 27% of CO2 and methane emissions going into the atmosphere today are from China. They did send a senior delegate, a very well-seasoned, experienced delegate who has been to several previous COP climate summits like this, and that did satisfy some of the delegates here, particularly when they were able to sign a joint declaration with the United States towards the end of the summit, which gave added momentum to the talks, because bear in mind the tense geopolitical situation now. The United States and China are in the midst of a trade war, and trying to negotiate and cooperate on tackling climate change was never going to be easy. So those countries came together towards the end of the summit. They said they would work together to try to meet the Paris climate targets, to try to limit global warming to no more than 1.5 degrees above pre-industrial levels. And that really did help the summit reach a final concluding text. However, the key thing to remember about the pledges and the documents that have been signed at Glasgow is that they are not enforceable. These are pledges, these are promises that are written on a piece of paper. And now that the delegates have gone home and the world leaders have congratulated themselves on achieving a deal, those agreements have to be implemented. They have to be turned into policies at the domestic level. And this is a key part of the document. It wants all countries, China and Russia included, the United States, everyone who's party to the deal, to come back every year to give what is known as nationally determined contributions. That is each country's plan of how it's going to reduce greenhouse gas emissions across the next decade. So that's the key thing. Look what happens in the coming months and the coming years. Do those climate ambitions, are those domestic policies getting more ambitious, and will they keep global warming in check? Former President Barack Obama also attended the summit, and he was very critical because in 2015, the Paris summit, the targets that were set, former President Obama said that many of those targets were not met, not realized. We are nowhere near where we need to be yet.
For starters, despite the progress that Paris represented, most countries have failed to meet the action plans that they set 6 years ago. We need advanced economies like the US and Europe leading on this issue. But you know the facts. We also need China and India leading on this issue. We need Russia leading on this issue, just as we need Indonesia and South Africa and Brazil leading on this issue. We can't afford anybody on the sidelines. South Asian countries, especially Bangladesh, is one of the countries that will be affected by this climate change. The sea level may rise and a large part of the country can go underwater. So do you think this summit, is there anything that we have in the agreement that will be satisfactory for a country like Bangladesh? I think the key thing to focus on is the pledge to keep to the target of 1.5 degrees Celsius and limiting global warming to no more than that level. All the countries, all the parties to the deal have said they will continue to work towards that. And scientists say that level of temperature rise is key, because beyond 1.5, when you get towards 2 or 3 degrees centigrade, that's when the most catastrophic effects of climate change would come into play. So, for example, in Bangladesh, you would see more frequent and more intense typhoons. You would also, over the longer term, see that temperature rise cause the ice caps to melt and cause glaciers to melt, which would cause sea level rise. And for a low-lying country like Bangladesh, with its capital right on the delta there, that would be particularly vulnerable to that combination of rising sea levels and more intense typhoons. So those who see the deal as a big achievement are saying that it is key that that target of 1.5 degrees Celsius has been kept to. There are also other commitments in the agreement as well over the phasing out of fossil fuels, although the language around that is less certain, and also language around giving that climate finance that we've talked about, that $100 billion and more to poorer countries over the next few years so that they can adapt to climate change. And indeed, the Bangladeshi delegation in the final days of the summit made a big play of that climate finance and described how vital it was for their country, for Bangladesh, to get that money to adapt, to become more resilient to typhoons, to build things like flood barriers, to make public infrastructure more resilient, so that as those climate change impacts become even more intense over the coming years, and that's seen by scientists really as an inevitability, that it doesn't have to firefight, that it doesn't have to spend billions of dollars just clearing up the mess, let alone trying to deal with climate change and mitigate its effects into the future. Henry Ridgewell, thank you so much for your time today. It's been great to talk to you. দর্শক, আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম গ্লাসগো থেকে ভয়েস অফ আমেরিকা লন্ডন ব্যুরোর হেনরি রিজওয়েলের সাথে। আশা করি সাক্ষাৎকারটি আপনারা উপভোগ করেছেন। সবাই ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আপনাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি RTVর ঢাকা স্টুডিওতে। ধন্যবাদ আসনুল হক। চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন কবির। আলোচনাতেই যেমনটি শুনছিলাম, একরকম সমঝোতার ভিত্তিতেই শেষ হলো COP26। এবারে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও। সার্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? যেমনটা আমরা শুনছিলাম যে আসলে এবারের এই যে গ্লাসগোতে যে জলবায়ু সম্মেলন হয়ে গেল, যেটাকে আমরা COP26 নামে বলি, প্রায় 2 সপ্তাহ ধরে এটা হয়েছে এবং গত শনিবার দিন শেষ হলো। এটা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অনেক উত্তেজনা, অনেক বলতে পারেন যে আমরা যে সম্মত হব বা সমঝোতা পৌঁছতে পারবো কি পারবো না, এই ধরনের দোলাচালের মধ্যেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে ওখানে একটা ডকুমেন্ট, যেটাকে গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্ট বলা হচ্ছে, এটা সই হয়েছে। এটা আমি মনে করি যে এটা একটা ইতিবাচক দিক। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে যেটা বলছেন, আমি কয়েকটা বিষয় বলবো। সেটা হচ্ছে যে এবারের এই কপ সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের বিষয়টা, যদিও তাদের কমিটমেন্ট, তারা কতটা গ্যাস নিঃসরণ বিষয়ে তারা কতটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে, এগুলি নিয়ে সমালোচনা অনেক আছে।
কিন্তু তারপরেও তো একটা জিনিস অস্বীকার করার উপায় নাই যে এটা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বটা কিন্তু খুব জরুরি প্রয়োজন ছিল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটা বিভিন্ন পর্যায়ে তারা কিন্তু তাদের নেতৃত্ব এবং বলতে পারেন যে এক ধরনের রাজনৈতিক কমিটমেন্ট যেটাকে আমরা বলি সেটা দেখিয়েছে। আমরা শুনছিলাম যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজে এসছেন এবং তিনি চীনা বা রাষ্ট্রপ্রধান কেন জানি সেটা নিয়েও তিনি খানিকটা রুষ্ট হয়েছে। এছাড়াও আপনি আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ওখানে ছিলেন। আর যেটা আসেনি খুব আলোচনায়, যেটা খুব বেশি দেখা যায় না, সেটা হচ্ছে যে ওখানে কিন্তু একটা বড় কংগ্রেশনাল ডেলিগেশনও ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং আমরা যতই আন্তর্জাতিক চুক্তি বলি যাই বলি, তার কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে সিদ্ধান্তগুলো হয় সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সেটাকে অ্যাপ্রুভ করলো কিনা। তো কাজেই সেই বিবেচনায় কংগ্রেস বা সিনেটের লোকজনের সেখানে হাজির হওয়া এটা কিন্তু একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে এর প্রতি একটা সমর্থন আছে। আমি বলি যে এই জলবায়ু সম্মেলনে বাহ্যিক দৃষ্টিগত দিক থেকে বা বাহ্যিকভাবে আমরা যে বিষয়গুলো দেখি এই বিষয়গুলো ছাড়াও সাবস্টেন্টিভ ইস্যু কিছু ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পালন করেছে। যেমন ধরুন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের যিনি এখন জলবায়ু বিষয়ক দূত হিসাবে কাজ করছেন জন কেরি, কিন্তু এটা বিভিন্ন ভাবে আমরা জেনেছি জন কেরি কিন্তু ওখানে যত রকমের নেগোসিয়েশন হয়েছে, যত ডিফিকাল্টি হয়েছে, জন কেরি সেখানে হাজির ছিলেন এবং তিনি কিন্তু পাবলিকলি বক্তব্য দিয়ে প্রেশার বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছেন যাতে বিভিন্ন দেশ এই যে ড্রাফট, যেটা চুক্তির ড্রাফটটা হয়েছিল, এই ড্রাফটটা যারা তারা গ্রহণ করে। এবং তিনি বিভিন্ন ভাবে বলেছেন, তিনি এমন কথা বলেছেন যে সবচেয়ে ভালো চুক্তি সেটাই যাতে সকলেই আনকমফোর্টেবল, অর্থাৎ আমরা যা চাই তা সবটুকু যে পাই না, তা সেটাই সম্ভাবনা ওখানে হয়েছে। তো কাজে সেই বিবেচনায় আমি বলবো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন স্তরে অংশ নিয়েছে, বিশ্ব পরিমণ্ডলে এখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে কিন্তু কপ থেকে বা জলবায়ু আমরা যেটাকে জলবায়ু সনদ বলি, সেখান থেকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসে কিন্তু তিনি এখন আবার সেখানে ফেরত এসছেন এবং এসে এই জলবায়ু সম্মেলনে অগ্রণী ভূমিকা বা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আবার এই সম্মেলন বা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো পড়ছে এবং আগামী দিনে জলবায়ু সহিষ্ণু বা বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা কিভাবে বিশ্ব পরিমণ্ডল ব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী আমরা নিতে পারি, তার জন্য কিন্তু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এবং সেই দিক থেকে আমি মনে করবো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেটুকু ভূমিকা পালন করা ছিল তারা মোটামুটি করেছে। তবে এটা ঠিক, যেহেতু তারা 1 নম্বর অর্থনীতি, যেহেতু তারা সবচেয়ে বেশি পলিউশন বা গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ করে বা বায়ুমণ্ডলে পাঠায়, কাজে আমরা এখনো তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন অন্য দেশকে বলছে যে তোমরা কয়লা থেকে বেরিয়ে আসো, তোমরা ফসিল ফুয়েল থেকে বেরিয়ে আসো, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশ্বের কাছে আরো নতুন কিছু কাজ করে দেখাতে হবে। জি, আপনি যথার্থই বলেছেন। অ্যাম্বাসেডর মুন্সি ফয়েজ আহমেদ চীনের প্রেসিডেন্ট জলবায়ু ইস্যুতে ভূমিকা রাখার কথা বললেও তার অনুপস্থিতি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কপ26 এর মতো আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলো থেকে দূরে থাকার ফলে চীনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে কিনা? এটা আমি মনে করি যে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণে যে বহুদিন, বেশ বছর 2 করোনা শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বাইরে কোথাও যাননি, কিন্তু সবার সাথে যোগাযোগ রেখেছে। যেমন জো বাইডেন যখন নির্বাচিত হলেন তার সাথে 2 বার টেলিফোনে আলাপ করেছেন, কিন্তু তার প্রতি দাওয়াত থাকা সত্ত্বেও তিনি আমেরিকায় যাননি। এটা একটা তাদের একটা অভ্যন্তরীণ একটা সিদ্ধান্ত। এখন তিনি বাইরে যাচ্ছেন না, তার মানে এই না যে চীন জলবায়ু বিষয়ক সব ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে বা সরে আসছে, এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং আমেরিকা সরে যাচ্ছিল, তারা ফিরে এসছে, আমরা অত্যন্ত খুশি তাতে। কিন্তু চীন কখনো বের হয়ে যায়নি এবং চীন বহুদিন থেকে এই ব্যাপারে একটা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে এসছে। বিশেষ করে আপনি যদি দেখেন, আমরা যদি দেখি অল্টারনেটিভ ফুয়েলস বা অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সেস এর ব্যাপারে চীন কিন্তু এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে, সবচেয়ে বেশি কাজ করছে এই ব্যাপারে। যদিও এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও চীনের এমিশন বা উদ্গীরণ, এই ক্ষতিকারক গ্যাসের উদ্গীরণ বেশি,
সেই কারণে তার উপরেও দায়িত্ব অনেক বেশি পড়ে। সেই জন্য সবাই আশা করে আছে যে চীন, তারপরে ভারত যারা এখন উঠে আসছে, তারা অনেক বেশি শক্তি খরচ করে এবং সেই জন্য তাদের পলিউশন তৈরিতেও তাদের ভূমিকা বেড়ে যাচ্ছে। সেই জন্য তাদের কাছ থেকে আমরা আরো বেশি আশা করি যে তারা আরো বেশি করবে। এই জন্য এই যে এবারে কপ26 চীনের যে ব্যাপারে সমালোচনা হচ্ছে, সেটা চীনের প্রেসিডেন্ট না যাওয়াটা নয়, সেটা বরং যে ফসিল ফুয়েল ফেজ আউট কথাটা ছিল, সেটাকে তারা ভারত এবং চীন দুটো দেশ এটাকে ফেজ ডাউনে পরিবর্তন করেছে। যদিও চীন খুব বড় ভূমিকা পালন করেনি, মূল ভূমিকাটা পালন করেছে ভারত, কিন্তু চীন সাথে সায় দিয়েছে। তার ফলে কিন্তু এটা যে আরো শক্তিশালী হতে পারতো এই চুক্তিটা, কপ26 এর চুক্তিটা, সেটা হতে পারে নাই। ওই একটা, তার মধ্যে একটা কারণ এটা, আরো অনেক কারণ আছে, অনেকেরই অনেক রকমের আপত্তি আছে, কিন্তু এটাও একটা কারণ হিসেবে দেখা গেছে। এবং চীনকে, যারা চীনের সমালোচনা করতে চান তাদের জন্য এটা একটা হাতিয়ার নিশ্চয়ই। তবে এটা আমি মনে করি যে চীন তার কমিটমেন্ট অনেকদিন ধরে দেখাচ্ছে, এবং তাদের যে কথা, তারা যে আগের থেকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে 2030-এর মধ্যে তারা তাদের পিক কার্বন উদ্গীরণ পিক রিচ করবে এবং 2060-এর মধ্যে তারা কার্বন নিউট্রাল হবে, এটা তারা বজায় রেখেছে। এবং এবারে কপ26 এর যে চুক্তি হয়েছে সেই অনুযায়ী তারা আরো বেশি করার চেষ্টা করবে, এটাই আমরা সবাই আশা করি। কারণ যদিও এখানে ফসিল ফুয়েল ফেজ ডাউন করা বলা হয়েছে, তো সেখানেও তারা তাদের অবদান রাখবে। এবং টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টে অন্যান্য, এখন যদি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যদি চীনের একটা এতদিন যে একটা বড় রকমের বৈরিতা চলছিল, সেখান থেকে যদি বের হয়ে আসতে পারে, কারণ গতকালই তো একটা দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটা ভার্চুয়াল আলাপ হয়েছে, তো সেটা যদি হয় তাহলে আমরা মনে করব যে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুইজনই এই ব্যাপারে জলবায়ু সংরক্ষণের বিষয়ে, কি বলে, এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশনের ব্যাপারে তারা দুই দেশই অত্যন্ত বড় ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা সেটাই তাদের কাছ থেকে আশা করি। ধন্যবাদ আপনাকে, আমরা আরো আলোচনা করব, তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। দর্শক দেখছেন ভয়েস অফ আমেরিকা RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতি। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরে, সাথেই থাকুন। দর্শক, আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকা রাজনীতি অনুষ্ঠানে। আজ কথা বলছিলাম কপ26-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে। অ্যাম্বাসেডর হুমায়ুন কবির, যুক্তরাষ্ট্র চীনের মধ্যকার যে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, তার প্রতিফলনও পড়েছে এই জলবায়ু সম্মেলনে। বিশেষ করে কয়লার ব্যবহার কমানো, জীবাশ্মের ব্যবহারের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যকার এই সম্পর্ক ভূ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলতে পারে? ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে যেটা হচ্ছে যে, যেমনটা বলছিলেন আপনি, যে বাণিজ্য বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কটা টানাপোড়েনের মধ্যে আছে গত কয়েক বছর ধরে, এবং এখন যেটা হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবেই তারা এখন দুই দেশে এই জলবায়ু বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এই বিষয়ে তার প্রভাব পড়বে, এটা খুব অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার না। এবং যেহেতু চীনারা এখনো উদীয়মান অর্থনীতি, এবং যেহেতু চীন এখনো তার যেটাকে বলে এনার্জি সিকিউরিটি, সেই এনার্জি সিকিউরিটি সুনিশ্চিত করার জন্য এখনো অনেক দূর যেতে হবে। সেই কারণেই কিন্তু চীনারা এখনো মানে কয়লা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের যেগুলো ফসিল ফুয়েল আমরা বলি, সেগুলো ব্যবহারের ব্যাপারে তারা এখনো তারা মনে করছে যে এটার প্রতি আমাদের এখনো অধিকার আছে। আমরা আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমপর্যায়ে পৌঁছবার আগ পর্যন্ত আমাদের উন্নয়ন ধারাকে ধরে রাখতে গেলে আমাদের এই সমস্ত উপাদানগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন। তো সেই কারণেই জলবায়ু সম্মেলনে যখন কয়লার কথা এসছে বা ফসিল ফুয়েলের কথা এসছে, তখন কিন্তু চীন এবং ভারত সেখানে একটু, আমি বলবো যে মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারা খানিকটা অনগ্রসর ভূমিকা পালন করেছে। এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি ছিল যে তোমরা আমাদেরকে বলছো কয়লা এবং ফসিল ফুয়েলকে মানে সীমিত করার জন্য বা এটাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য বা এটা ব্যবহার না করার জন্য, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তোমরা যে গ্যাস এবং তেল উৎপন্ন করছো তার জন্য, সেটাকে কমাবার জন্য তোমরা একইভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকো। এবং সেই জায়গায় কিন্তু থাকিনি। এবং চীন এবং ভারত মনে করেছে যে পাশ্চাত্য জগৎ তাদেরকে এই বিষয়গুলোতে চাপ
এবং সেই কারণেই কিন্তু চীন এবং ভারত মিলে তারা ওই ফেজ ডাউন, যেটাকে কয়লা বা ফেজ ডাউনের পর্যায়ে যেটা ফেজ আউটের কথা ছিল, সেই জায়গায় তারা থাকতে পারেনি। এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা এই জলবায়ু সম্মেলনকে ধরে বা জলবায়ুর বিষয়টা আগামী দিনের পৃথিবী বা আগামী দিনের অর্থনীতির আলোকে দেখতে হবে, এবং সেখানে জলবায়ু সহিষ্ণু বা জলবায়ুর সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে চীনারা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। এবং আশার কথা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ইতিমধ্যেই তারা এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্য একটা যৌথ ঘোষণাও দিয়েছে। এটাকে আমি ইতিবাচক ভাবে দেখছি। এবং যেটা আমার বন্ধু অ্যাম্বাসেডর ফয়েজ বললেন যে ইতিমধ্যে চীন কিন্তু এই জলবায়ুর সাথে সহিষ্ণু বা জলবায়ু বা সংগতিপূর্ণ টেকনোলজি ইতিমধ্যে কিন্তু তারা নিয়ে এসছে, প্রযুক্তি নিয়ে এসছে, এবং তারা কিন্তু তাতে কাজ করে, গ্রিন এনার্জি তারা নিয়ে এসছে, এবং সেই ক্ষেত্রে চীনারা কিন্তু যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি মনে করবো যে বাণিজ্য নিয়ে যেটা হচ্ছে, সেই বাণিজ্যের নতুন বাণিজ্য যেগুলো হবে, সেই জায়গাতে সহযোগিতাটা যদি আমরা পাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন যদি সহযোগিতার ক্ষেত্রটা তৈরি করে, যাতে যেটা তারা এগ্রি করেছে, যাতে তারা এই বিষয়ে পারস্পরিকভাবে প্রযুক্তি বলা যায় আদান প্রদান করবে, সেটা যদি হয়, তাহলে আমি মনে করবো যে এখন যে অর্থনীতির বিষয় নিয়ে, যে বাণিজ্য নিয়ে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেমেছে, আমার ধারণা পরবর্তী বা অর্থনৈতিক উত্তরণের কাজে যে অর্থনীতিটা জলবায়ু সহিষ্ণু হবে, সেক্ষেত্রে যদি তারা সহযোগিতা করে, আমি মনে করি সেটা আমাদের জন্য ইতিবাচক একটা। ধন্যবাদ আপনাকে। অ্যাম্বাসেডর মুন্সি ফয়েজ আহমেদ। এক ভার্চুয়াল বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং চীনা প্রেসিডেন্ট জলবায়ু সহ বিভিন্ন ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। দীর্ঘদিন পর এই ভার্চুয়াল বৈঠক দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন? এটা তো আমি মনে করি আমি একলা না, সবাই যারা পর্যবেক্ষণ করেন সবাই মনে করছেন যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। কারণ এই গত কয়েক মাস ধরে সম্পর্কটা, কয়েক মাস না, বেশ কিছুদিন ধরে, এর আগের যে প্রশাসন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তখন থেকে শুরু করে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৈরিতা বাড়তে থাকে এবং দূরত্ব বাড়তে থাকে। তার ফলে সারা পৃথিবীতে একটা অস্বস্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেটা নানানভাবে প্রকাশিত পাচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের মধ্যে যে বাণিজ্য যুদ্ধ বলি আমরা, তারপরে দক্ষিণ চীন সাগর বা প্যাসিফিক ওশানে যে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে বারবার বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছিল, তাছাড়া তাইওয়ান নিয়ে মাঝখানে যে সমস্যা সৃষ্টি হলো, চীনের টেকনোলজি ফার্মগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য বিভিন্ন দেশ থেকে বের করে দেওয়ার যে একটা প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল, এর ফলে একটা খুব জটিল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল। তো সেখানে সেই অস্বস্তিটা কাটিয়ে ওঠার জন্য এই দুই রাষ্ট্রপতির যে বৈঠক, ভার্চুয়াল বৈঠক, এটা অত্যন্ত জরুরি ছিল, ফলপ্রসূ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এবং এটা আমরা আশা করি যে এর ফলে তাদের মধ্যে যে রেশারেশি ভাবটা একটু কমে গেলে আমরা দুই পক্ষ থেকেই অনেক বেশি সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারবো। তাদের প্রযুক্তি এবং তাদের অর্থ, দুই দিক থেকে তাদেরকে আমাদের মতন দেশগুলোকে সহায়তা করতে হবে। কারণ না হলে তারা হয়তো কিছু কিছু কাজ নিয়ে এগিয়ে যাবে, কিন্তু আমরা যদি সবাই পিছিয়ে থাকি, তাহলে কিন্তু যা আমরা চাচ্ছি অর্জন করতে, সেটা অর্জন করতে পারবো না। সুতরাং আশা করব যে এই ব্যাপারে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই এগিয়ে আসবে এবং অন্যান্য তারাও এগিয়ে আসবে। ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, গ্লাসগোয় কূটনৈতিক দিক দিয়ে এক চমকপ্রদ অগ্রগতি আছে, যা জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ভবিষ্যতে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলেই ধারণা সবার। প্রায় সব বিষয়ে বিপরীত মেরুত অবস্থান নেওয়া চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর সহযোগিতার ঘোষণাও এসেছে এবারের গ্রিন হাউস ইস্যুতে, যা একদিকে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় যেমন সহযোগী, তেমনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশাবাদী করেছে আমাদের। বিশ্বের ক্ষমতাধর দুই দেশ চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সমঝোতার প্রয়াস হোক আগামীতেও, সেই প্রত্যাশায় শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update. তোমার অপেক্ষায়